जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आशा करुच्ची पिलाने समस्ते भलरे थिबो। तो पिलाने आज आम देखिए कि +3 फास्ट सेमिस्टर मेजर पेपर 1। तो आमर देख पिलाने यहाँ मोर एनईपी अनुसार है यहाँ मोर एनईपी अनुसार लागू होइछि। तो सेमिस्टर 1 जोटा कि आमर कोर पेपर 1 जोटा पेपर 1 बोली आम कहीपर जोटा कि मेजर 1 बोली आम कहे मेजर माइनर एमती आम एनईपी अनुसार जहाँ लागू होइछि। तो जी मेजर 1 जो पिला रही तो यहाँ कौन रही आम फंडामेंटल ऑफ पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान मूलतत्व यहाँ आम एनईपी 2020 सिलेबस अनुसार ही तैयारी। तो यहाँ जो पे एनईपी अनुसार माने फास्ट सेमिस्टर बर्तमान देव तो से क्लास रहिबो। तो प्रथम पे सिलेबस प्रथम आलोचना करवा कौन रही आम सिलेबस। तो देखा सूचीपत्र बा जहाँ आम कहे सिलेबस। तो आम यूनिट 1 रही इंट्रोडक्शन बा जो आम रही फंडामेंटल ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन बा उपक्रम विषय जाना। तो आम कौन कौन जाना ना राजनीतिक कौन प्रथम आम जाना राजनीतिक कौन यूनिट 1 रे। तापर आम जाना राजनीतिक दर्शन राजनीतिक तत्व और राजनीतिक विज्ञान बा राजनीति विज्ञान। तापर आम जाना राजनीति और समाज राजनीति और अर्थनीति। तो ये भाव जो आम देखिए पे आम सिलेबस यूनिट 1 कौन रही ना राजनीति कौन और राजनीतिक दर्शन तत्व विज्ञान समाज और अर्थनीति। तो ये विषय आम यूनिट 1 जाना। आमर यूनिट 2 रे आम राष्ट्र विषय जाना। राष्ट्र तार अर्थ कौन तार उत्पत्ति किपर है और राष्ट्र विकास किपर है बा होता है। राष्ट्र और सार्वभौमत्व राष्ट्र और सरकार राष्ट्र और जगतीकरण। तो ये भाव में यूनिट 2 रही राष्ट्र विषय आम जाना। तापर आम जाना चिंताकल्प बा कनसेप्ट ऑफ कौन पॉलिटिकल साइंस बा कनसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो आम देखा। तो क्षमता प्रभुत्व और वैधता अधिकार और स्वाधीनता समानता और न्याय ये भाव में यूनिट 3 रही। यूनिट 4 आम डेमोक्रेसी बा गणतंत्र विषय आम जाना। गणतंत्र अर्थ गणतंत्र जमी सब प्रतिरूप रही जमी प्रतिनिधिमूलक अंशग्रहण भित्तिक विमर्शकारी ये रही। तो से विषय आम जाना। तो जब आम टोटाली ओभराली देखा तो आम यूनिट 4 गणतंत्र यूनिट 3 आम कनसेप्ट रोचे यूनिट 2 आम राष्ट्र विषय जाना यूनिट 1 आम उपक्रम बा इंट्रोडक्शन किसी जाना परिमाण। तो सबकि आम जाना। तो यूनिट 1 को आम प्रथम आलोचना करवा। तो यूनिट 1 जब आम देखिए राजनीतिक कौन राजनीतिक दर्शन राजनीतिक तत्व राजनीति विज्ञान से भाव राजनीति और समाज और राजनीति और अर्थनीति। तो प्रथम आज आम देखा राजनीति कौन फास्ट। ओके तो आम समस्त पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पिला प्राय समस्ते। तो आम प्रथम जाना पड़ो राजनीति कौन बा राजनीति विज्ञान कौन आम प्रथम आम जाना पड़ो। तो प्रथम देखिए राजनीति कौन देखिए पे राजनीतिर अर्थ है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस विषय कहुनी पॉलिटिकल विषय कहुच्छी। ओके राजनीतिर अर्थ कौन राजनीति अथवा राजनैतिक ताको आम राजनीति कहीपर बा राजनैतिक बोली आम कहीपर। राजनीति अथवा राजनैतिक शब्द मूल ग्रीक शब्द ग्रीक वर्ड पॉलिस शब्द रु बा पॉलिस रु ही सृष्टि। जदि आम देखा तो तार मूल ग्रीक शब्द कौन ना पॉलिस है पॉलिस कार राजनीतिक शब्दर बा राजनीति शब्दर मूल ग्रीक शब्द कौन पिला ना पॉलिस। तो आम जब आमको कि पचार तो माने जो राजनीति शब्दटा रही तार मूल शब्द कौन ना पॉलिस से गोटे ग्रीक वर्ड। तो पॉलिस शब्दर अर्थ है नगर राष्ट्र बा नगराज्य। तो जो सिटी स्टेट बोली आम कहे सिटी बा सहर स्टेट बा जो राज्य रही आम कहे सिटी स्टेट है। बर्तमान सिटी स्टेट बोली कहे मॉडर्न टाइम तो से नगर राज्य एमती सब कह नगर राष्ट्र बोली कह। प्राचीन ग्रीस देश में नगर गुड़िकर निजस्व शासन व्यवस्था था जो सेगुड़ी को नगर राष्ट्र बा नगर राज्य कह। तो जो प्राचीन ग्रीस देश में कारण यहाँ गोटे ग्रीक शब्द ताल यहाँ ग्रीस ही प्रायतः आमको देखा मिलूला। तो प्राचीन ग्रीस देश में जो नगर गुड़िक बा सहर गुड़ी आम जी नगर मैंने पे कौन सबुठ आउ से बड़ जदि आम देखिए बर्तमान समय गोटे बड़ जिला भाई आम धरी ना है। प्राचीन ग्रीस देश जो नगर गुड़िक था निजस्व गोटे शासन व्यवस्था था। तो आमर बर्तमान केमती भारतर शासन व्यवस्था मैंने से टोटाल भारत कंट्रोल करुच्छे है। तो से भाव से जो नगर गुड़ी था से निजस्व गोटे गोटे शासन व्यवस्था था। तो अलग नगर मानकर अलग अलग सब कौन शासन व्यवस्था रही है। माने ग्रीस देश में जिते सब नगर था पाखापाखि 10 कि 15 कि 20 मनकर नगर था। तो 20 प्रकार शासन व्यवस्था से समय चलूला जी जार है माने अलग अलग किए क्या शासन व्यवस्था इनक्लूड नथिले। तो से सेगुड़ को आम नगर राष्ट्र बा नगर राज्य बोली कहवा। नगर राष्ट्र अधिवासी मानक नागरिक कहुता बेले जो प्रत्यक्ष भाव मिलित हो शासन संपर्क बा राष्ट्र बा राज्यर नीति निर्धारण करुले है। तो देख से कौन कहला ना नगर राष्ट्र अधिवासी मान कौन कहुला ना नागरिक है।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଉଛୁ କ'ଣ ଭାରତର ନାଗରିକ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ନଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ ଅଧିବାସୀ ରହୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ନାଗରିକ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଜନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମିଳିତ ହୋଇ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଜ୍ୟର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଏଇ ନାଗରିକମାନେ ହେଲା। ସେମାନେ ସବୁ ମିଳିତ ହୋଇକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ ସେମାନେ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ବା ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବା ନିଜ ନଗରର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ରାଜନୀତି ବା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ'ଣ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜେ ଶାସିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟା ହିଁ ସେମାନେ ରାଜନୀତି ବା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ ଏହି ରାଜନୀତି ବା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଆହରଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଜନିତ ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ଥିତି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ବୁଝିବି ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଉ ବା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ହେଉ ବା ଦେଶ ହେଉ ବା ଯାହା କୌଣସି ହେଉ ତ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରି ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। ଯଦି ନୀତି ନିୟମ ରହିଲା ତ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଆମେ ଚାଲିବା ବା ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା। ଯଦି ନୀତି ନିୟମ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିବା, ଆମ ମନମୁଖୀ ଆମେ କାମ କରିବା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଦେଖୁଛେ ତ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗୋଟେ ନଗର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ନଗରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ନଗରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଜର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରାଜନୀତି। ରାଜନୀତି ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ସିଧାସଳଖ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା। ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ସେମାନେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଥିଲା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାଟା। ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାଛୁଛେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲା, ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାଛୁଛେ। ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛୁଛେ ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ବାଛେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯାହା ରହିଲା। ତ ସେମିତି ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେମିତି ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହିଁ ସବୁ ନିଜର କିଏ ମୁଖିଆ ହେବ କିଏ କେଉଁ ପଦବୀରେ ରହିବ ଏମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବାଛୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ମାତ୍ର ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ କ୍ରମେ ଏହାକୁ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନ ହୋଇ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ତ ଯେମିତି କହିଲି କିଛିଟା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଯଦି ଆମେ କହିବା, କାରଣ ଆମେ MLA ମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ସେମାନେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ରହିଛି। ତ ଦେଖିବା ରାଜନୀତି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଯଦି ରାଜନୀତି ନଥିବ ନା ସମାଜଟା ଟିକେ ଅଲଗା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହିବ, ସମାଜର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ନଥିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ କେତେକ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଥିବା ଓ ସମୂହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଭାବନାରେ ମଣିଷ କେବଳ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଭାବନା ବା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ କେବଳ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଣୀ ବା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଆନିମଲ୍ ବି। ରାଜନୀତି ଆମକୁ ସର୍ପକୁଣ୍ଡଳୀ ଭଳି ଘେରି ରହିଛି ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ। ତ ରାଜନୀତି ଆମକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଘେରି ରହିଛି। ପରିବାର, ଉପଜାତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଗଠନ ଭଳି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିଲେ ଏଥିରେ ନା ଯେଉଁ ଆମର ପରିବାର ରହିଛି ବା ଉପଜାତି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଗଠନ ଭଳି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଅନୁଗ୍ରହ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପାୟ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ତ ଯେତେ ସବୁ ପରିବାର ଆମର ରହିଲା, ଉପଜାତି ରହିଲା ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଗଠନ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତା ମଧ୍ୟରୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ରାଜନୀତି କେବଳ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲେ ବି ସରକାର କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ, କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତା ରାଜନୀତିକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରାଜନୀତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଖାଲି ସରକାର ତାହା ନୁହେଁ। ତ ରାଜନୀତି ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ, ସରକାର କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ, କିପରି ସରକାର ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ସରକାର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ଛୁଏଁ, ସେଇଟା ସେ ଆମକୁ ଦେଖାଏ କିଏ ନା ରାଜନୀତି।
ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅର୍ଥନୀତି ନୀତି ଓ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସରକାର କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଏବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ବା 2020 ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ନୂତନ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ହେଲା, ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ଆସୁଛି, ତ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଆଳୁ ପିଆଜ ଭଳି ସାଧାରଣ ମାତ୍ର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ଅଥବା ସେସବୁର ଅତ୍ୟଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହେଲା। ଆଳୁ ପିଆଜ ଭଳି ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଘଟଣା ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାର ସେ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ହିଂସାକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବଜାର ହାଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଆଦି ଗୁରୁତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଯାହା ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁର୍ନୀତି କଳାବଜାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବି ଜନତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ତ ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସରକାରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ପିଲାମାନେ? ସରକାର ଟୋଟାଲ ସେ ଆମ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମାଜଟା, ଆମ ସମାଜ ବା ଆମ ଦେଶକୁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ବା ସୁରକ୍ଷା ରଖିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି କଳାବଜାର ବୃଦ୍ଧି, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ ରୋକିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜନତା ଗୋଟେ ସୁଖରେ କ'ଣ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ସରକାର କର ବୃଦ୍ଧି ଅଥବା ଆଇନଗତ କଟକଣା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥାନ୍ତି ବା ରାଗନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପିଲାମାନେ, ସରକାର ତ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କରନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ନୀତି ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁହାଇ ନଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତଥାପି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସଂଘ ଗଠନ କରନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯାନ ଚଳାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ହୁଏ ଅଥବା ତାଙ୍କ ସହ ମୂଳଚାଲ ହୋଇ କୌଣସି ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ରାଲି କରାଯାଉଛି ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ସବୁ ସଂଘ ଗଠନ କରନ୍ତି ହେଲା। କିଏ ନା ସେ ଜନସାଧାରଣ, ସେମାନେ ସବୁ ସଂଘ ଗଠନ କରନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯାନ ଚଳାନ୍ତି ହେଲା। ରାଲି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କହୁଛେ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ପ୍ରତିବାଦ ହୁଏ ବା ସେ କିଛି ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ଗୋଟେ ନୀତିର ମୂଳଚାଲ କରିଥାଉ ବା ନୀତିଟା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାଉ ବୋଲି, ମାନେ ଯଦି ଆମେ କରିବା। ଆମ ପାଇଁ ଓ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଉଚିତ ଓ କାମ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହିଁ ରାଜନୀତିର ସୃଷ୍ଟି। ତ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ସେଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ସେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ରହିଛି ବା ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ରହିଛି, ସେଥିରୁ ହିଁ ଆମ ରାଜନୀତିର ତିଆରି କରିବାକୁ ଗଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ବହୁ ମୂଳଚାଲ ଓ ବୁଝାମଣା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ନିଆଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ସରକାର କ'ଣ କରିବ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣକୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସରକାର କ'ଣ କରେ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସରକାର କ'ଣ କରେ ଆଉ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମାନେ ସରକାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସେଇଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କଲା ବା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, ବା ରାଗିଛନ୍ତି ବା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅସ୍ଥିଷ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ହେଲା, ବା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଲେ ବା ଆମର କ'ଣ କହିପାରିବା ରାଲି ଯେଉଁ ରହିଲା, ତ ସେ କିପରି କରନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସହ ନିଜ ମୀମାଂସା କରି ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେତ, ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ହେଲା। କେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସହ ମୀମାଂସା କରି ତା ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୀମାଂସା ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗନ୍ତି ବା ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେତ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଗୁରୁ ସକ୍ରେଟିସ୍। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରୁ ଉଦ୍ଭବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନର ତିନି ଆଦ୍ୟ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ତ ଦେଖ, ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ନା ସକ୍ରେଟିସ୍ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସେ ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନର ତିନି ଆଦ୍ୟ ବା ତିନିଟା ଆରମ୍ଭ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ, କିଏ ନା ସକ୍ରେଟିସ୍ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବା ନଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ରାଜନୀତି ଅଥବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ନଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ବା କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଝୁଛେ ବା ଜାଣୁଛେ କ'ଣ ନୀତି ଆସିଲା, କ'ଣ ସମାଜ ପାଇଁ
କ'ଣ କରାଯିବ ବା ସମାଜରେ କିପରି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା, ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ବା ନଗରକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ବା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ, ତ ସେଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ବା ସେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନଟା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ତ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ରିପବ୍ଲିକ୍ ହେଲା, ରିପବ୍ଲିକ୍ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ। ତ ସେ ଯେଉଁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ପୁସ୍ତକଟା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ନା ଆମର ହେଉଛି ରିପବ୍ଲିକ୍। ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାର ପଦ୍ଧତିଗତ ବିଭାଜନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ରାଜନୀତି ହେଉଥିଲେ ହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନ, ଦର୍ଶନ, ଇତିହାସ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଶିକ୍ଷା ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ତ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ଅଧିବାସୀମାନେ ପଲିସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଭିଟାସ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର, ତ ଗ୍ରୀସରେ ତ ପଲିସ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଠୁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ପଲିସ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ସିଭିଟାସ୍ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ତ ରୋମିଓମାନେ ରାଜନୀତିର ଏକ ବିଧିଶାସ୍ତ୍ର ବା ବୈଧ ତର୍ଜମା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେକ ସାଧାରଣ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜନୀତିକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଶାଖା ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦ୍ରେକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି ଯେଉଁ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଧର୍ମଠାରୁ ପୃଥକ କଲେ ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ପରିଣାମବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭଲସେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗ୍ରୀକ୍ର ଅଧିବାସୀମାନେ ରାଜନୀତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ପଲିସ୍, ତାପରେ ରୋମର କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମର ସିଭିଟାସ୍ କହିଲେ, ସେଇଟା ଗଲା। ତ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ ରାଜନୀତିକୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଏ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯେଉଁ ଆମର କିଏ ଜଣେ ଇଟାଲୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ବା ଫିଲୋସଫର କିଏ ମାକିଆଭେଲି କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଧର୍ମଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ନା କହିଲେ ନା, ଇଏ କହିଲେ ଅଲଗା। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ପରିଣାମବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଲେ। ତ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲା ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ରହିଛି ହେଲା, ତ ରାଜନୀତିର କ୍ଷମତା ହେଉଛି ପିଲା ମୁଖ୍ୟ ହେଲା। ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲେ କି ନା କ୍ଷମତା। ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ରାଜନୀତି ଅଛି ସେଇଟା କ୍ଷମତା ସିଓର। ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲା ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ତ ସଂଗଠନ ତା'ର କେଉଁଟା ହେଲା ନା ଆମର କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେଇକି ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବା ନା, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ତ ସିଏ ହେଇଗଲା ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ରାଜନୈତିକ ଚେତନାର ପୁରାତନ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟି ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀଟା ଗୋଟେ ରିଫର୍ମ ଆଣିଲା ପିଲାମାନେ, ବା ଗୋଟେ ନବଜାଗରଣ ଆଣିଲା, ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆଣିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମାକିଆଭେଲିଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ନୂତନ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଏପରିକି ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ମାକିଆଭେଲି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚୁକ୍ତିବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ଇଂରାଜୀ ଦାର୍ଶନିକ ଥୋମାସ୍ ହବ୍ସ, ଜନ୍ ଲକ୍ ଆଉ ରୁସୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ସଂଯୋଗ କଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦେଖ, ରାଜନୀତି କହିଲେ କ୍ଷମତା ଏବଂ ତାହା କିପରି ବଣ୍ଟନ ହୁଏ ତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ରାଜନୀତି କ'ଣ ବା ରାଜନୀତି ଆମକୁ ବୁଝା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କ୍ଷମତା ତାହା କିପରି ବଣ୍ଟନ ହୁଏ ହେଲା, କ୍ଷମତା ଆଉ ତାହା କିପରି ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ହୁଏ ତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାର ସ୍ଥିତି ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଏ ହେଲା, ଶୂନ୍ୟରେ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତ କ୍ଷମତାର ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ଶୂନ୍ୟରେ ନଥାଏ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ସେଇଟା ତା'ର ସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ଶୂନ୍ୟରେ ସେଇଟା ନଥାଏ, ସେଇଟା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। କ୍ଷମତା ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମତକୁ ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ବା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାପରେ ଲଦି ଦିଏ ଏବଂ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। କ୍ଷମତା ମାନେ କ'ଣ, ତା'ର ଇଚ୍ଛା ତ ନଥାଉ ସେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଇଟା ହେଉଛି, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି କ୍ଷମତା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ଫଳରେ ଏହା ନେତୃତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଏବଂ ବଶ୍ୟତାର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କ'ଣ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଣକୁ କ'ଣ ତାପରେ ଦୋଷ ଲଦି ପାରିବି ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ ନା ମାନିବାକୁ, ଗୋଟେ ଭୁଲଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବି। 1918 ମସିହାରେ ମାର୍କସ୍ ୱେବର ତାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଷଣ ବୃତ୍ତି ରୂପରେ ରାଜନୀତି ବା ପଲିଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଭୋକେସନରେ କହିଥିଲେ, ରାଜନୀତିର ମୂଳାଧାର ହେଉଛି ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ନେତୃତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ତ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆମର
से जो कहते संज्ञा गुड़िक है से सब कही तो एथर सेमती किसी ना आम जा 1 नंबर कौन थी पे टिकी पे राजनीतिर अर्थ आम जानते तो ये आम जाना अच्छे आसला राजनीतिक व्यवहारिक कार्यक्षेत्र तो राजनीतिर अर्थ कौन जान पे पुलिस तो राजनीति विज्ञान किपर आसला जान माने राजनीतिर जो संक्रांति अध्ययन को आम कह राजनीति विज्ञान ओके तो राजनीतिक व्यवहारिक कार्यक्षेत्र कौन क्यों भाई कार्यक्षेत्र ना व्यवहारिक कार्यक्षेत्र है व्यावहारिक कार्यक्षेत्र हिसाब से राजनीति मानव संभावना संगठित करने दिगरे एक संघर्ष थिला है बहुत संघर्ष होता पे कहवा गले क्षमता संबंधी है क्षमता संबंधी कौन संघर्ष करने पड़ूला यह सामाजिक प्रतिनिधि से कार्यकलाप एवं अनुष्ठान गुड़िकर परिवेश को अक्षुण्ण तथा अपरिवर्तन कर सामर्थ्य को बुझे जहाँ सामाजिक वस्तु संबंधी अटे छाड़ यह संबल संबंधी जहाँ यह सामर्थ्य को शक्ति प्रदान करे और शक्ति संबंधी घटना यार व्यवहार को आकार प्रदान करने सहित प्रभावित करें कौन कहला जब आम देखा तो राजनीति की जिते गोटे व्यावहारिक कार्यक्षेत्र भाव मानि नौचे तो राजनीति कौन करें ना मानवर संभावना को संगठित करने दिगरे बहुत संघर्ष करता है गोटे संघर्ष थिला जोटा कि एटा क्षमता संबंधी है क्षमता संबंधी समस्या बा संघर्ष देखा मिलता यह सामाजिक प्रतिनिधि और से कार्यकलाप और अनुष्ठान गुड़िकर परिवेश को अक्षुण्ण तथा अपरिवर्तन कर सामर्थ्य को बुझे ताकू आम परिवर्तन करें ना जहाँ सामाजिक वस्तु संबंधी अटे देख एपरी भाव राजनीतिक घटनावली जहाँ समस्त गोष्ठी अनुष्ठान और समाज में देखा जाए तो राजनीतिक राजनीति गोटे एभली भाव गोटे घटनावली जहाँकि समस्त गोष्ठी अनुष्ठान और समाज में आमको देखा मिलता है जेकोसी गोष्ठी आम से किसी परिमाण राजनीति थीटा थोड़ा ग्यारंटी तो यह कौन से घरोई साधारण जीवन मध्य पार्थक्य देखाने ये सब सेम यह समस्त प्रकार संपर्क अनुष्ठान एवं घटनावली विकसित हुए जहाँ सामाजिक जीवन उत्पत्ति और पुनः उत्पत्ति में जड़ित होता है राजनीति आम जीवन सबु दृष्टिकोण को सृजन करते इच्छाकृत अवस्था को आनी था यह एक सामूहिक समस्या और परवर्ती समाधान उपाय को ये विकसित कराए जब आम देखिए पे राजनीति हूँ आम जीवन गोटे कौन सबु दृष्टिकोण से सृजन कराए और इच्छाकृत अवस्था को आने राजनीति आमर जीवन सबु दृष्टिकोण से इच्छाकृत अवस्था को आनी था सहित यहाँ हूँ गोटे आमर सामूहिक समस्या है यूनिवर्सल प्रोब्लेम जहाँ आम कहे यहाँ परवर्ती समस्या परवर्ती जो समाधान समस्यार समाधान से तार उपाय आमको विकसित कराए राजनीतिर निर्दिष्ट व्याख्या करने जटिल सेमती किसी तार निर्दिष्ट व्याख्या नहीं आम तो टी परिमाण व्याख्या करते बट आम व्याख्या करें ना राजनीतिर प्रयोगात्मक व्याख्या वर्णित विषयवस्तु मध्य जहाँ सब आसे ताको राजनीति संबंधी बोली कहवा तो जितेबाला आम राजनीतिर गोटे प्रयोगात्मक व्याख्या करवा तो से जहाँ जहाँ वर्णित विषयवस्तु रहा ता मध्य जहाँ सब आसे से जो प्रयोगात्मक व्याख्यार विषयवस्तु मध्य जहाँ सब आसे ताकू ही आम राजनीति संबंधी बोली कहवा एक असंभव धरण व्याख्या ताको आम गोटे गोटे से गोटे कहबनी माने इम्पॉसिबल कथा जो जहाँ कहे राजनीति एपरी एमती एक शब्द जहाँ तार व्यवहार और अर्थ दृष्टि भिन्न भिन्न अटे तो राजनीति ये गोटे शब्द पे तार व्यवहार और अर्थ दृष्टि से अलग अलग अटे राजनीति में एक विवृत्ति हो पाए राजनीतिक कार्यावली द्वारा जहाँद्वारा विभिन्न गोष्ठी मतभेद भूली मिलित निष्पत्ति ना चेष्टा कर देख राजनीति ये गोटे पे कार्यावली जो थी कि विभिन्न गोष्ठी से मतभेद देखते एकाठी कार्य कर एकाठी कार्य करते एकाठी निष्पत्ति नापी चेष्टा करते राजनीतिर प्रकृति कौन तो राजनीति लोक मान नहीं मिलित भाव कार्य करे से एमती एकुटिया भाव रखेनि से समस्त ने एकाठी करे देख जिते आम भोट दौचे पे जिते आम एकाठी भोट दौचे जन को सिलेक्ट करुचे से आम कौन कम करें जब आम अलग अलग लगाई तेल कौन कौन 10-15 जन रे कि नुह तो से कौन मिलित भाव जब आम कार्य करें एकता ही बल जपरी भाव में राजनीति सब एकता ही बल हिसाब से कह चले ये लोक मैंने साधारण सभ्यपद ग्रहण करती कि मिलित शासन को सम्मति जनाती तेणु रबिन्सन क्रुसो राजनीति करें है तो राजनीति लक्ष्य विषय ना दृष्टिभंगी विषय मतामतर प्रारंभिक विविधता को स्वीकार करे तो देखा सबु समय आम कही सब आम सब कथा राजनीति अदरकारी हो राजनीति प्रवर्तन एवं आलोचना माध्यम मतामतर विभेद मीमांसा करें से जोगाजोग राजनीतिर एक गुरुत्वपूर्ण विषय तो जोगाजोगटा आमको दरकार जोगाजोग जदि नाला तो टे हेबन पे राजनीति ओके
ମାନେ କନେକ୍ସନଟା ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଦି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନୀତି ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ କହିଲେ ଏଥିରେ, ଯଦି ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଦି ଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନୀତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଏ ତେବେ ସେଠାରେ ରାଜନୀତି କୁଚ ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଆଉ ରାଜନୀତି ନଥାଏ। ଯେଉଁଠି ହିଂସା ଥାଏ ସେଥିରେ ରାଜନୀତି ନଥାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାପରେ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବରକୁ, ଏଇଟାକୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। 5 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ମନୁଷ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ରାଜନୀତିକୁ ଯଦିଓ ଆମେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ରୂପରେ ନୁହେଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରେ ବୋଲି ନିନ୍ଦାସୂଚକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ମାନବ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ରାଜନୀତିକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ରୂପରେ ନୁହେଁ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନେଉଛେ ତ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମାନବ ଅବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହଉ ବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ହଉ, ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବତଃ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଣୀ। ଯେଭଳି କହୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଣୀ। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୀତି ଅବଶ୍ୟ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପୃଥକ ବୋଲି ଜାଣିବା। ତ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଜନସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ସମାଜରେ ନିଜର ଭାଗିଦାରିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ବିଚାର ଓ ସାଧୁତା ଆଦି ଗୁଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବା, ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କଦବା କ୍ୱଚିତ ସେଥିରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ମାନି ନିଅନ୍ତିନି, କିଏ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାହାରନ୍ତି ବା ଅଲଗା କଥା କୁହନ୍ତି କିଛି, ବା କମ୍ ଜଣ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ସେ କଥାରେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜିନାମାରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବାଦ ଅନୁବାଦ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ସେଇଟା ବାଦ ଅନୁବାଦ ଲାଗିବାଟା ସିଓର। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏପରି ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର କ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ରାଜନୀତି ଗଠିତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶିତ ମତକୁ ଏକାଠି କରି ମୋଟ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ। ଓକେ, ସେବଲିଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତମ ସମାଧାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ରାସ୍ତା, କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ରେ ଏକ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାର ରାସ୍ତା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ମନୁଷ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଗୋଟେ ଅପରାଜ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜନୀତି, ଏକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ରାଜନୀତି। ଦେଖ, ଏହା ଆମକୁ ୱେବରଙ୍କ ଭାଷଣ ଓ ଦୃତାଂଶ ବୃତ୍ତିରେ ରାଜନୀତିର ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ନେବ। ତ ବୃତ୍ତିରେ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ବା ସେ ଯେଉଁ ଭାଷଣଟା ଦେଇଥିଲେ ଆମର କିଏ ନା ୱେବର, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ରାଜନୀତି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ୱେବର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖିବା, ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ସହିତ ସଂଜ୍ଞାକରଣ କରିପାରିବ। ୱେବର ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାରୀରିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ। ତ ୱେବର କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ, ୱେବରଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାରୀରିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ 3ଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକତ୍ର କରାଯାଇପାରେ, ଯେମିତି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ଓ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛି ଓ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏଭଳି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକଚାଟିଆ କାରବାରକୁ ବୈଧ କରିବା। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଟା କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ଆଉ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛି ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଶାରୀରିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଶାରୀରିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ଏକଚାଟିଆ କାରବାରକୁ ସେଥିରେ ବୈଧ କରାଯାଏ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ରାଜନୀତି ଉପରେ ଅନୁଶୀଳନ କରାଗଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଠଟିକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ 1 ବା ଆମର ପାଠ 1 ସରିଗଲା।
ହେଲା। ଏଇଟା ଅଧିକ ତ କହେ ନା, ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ, ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ 4-5ଟି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଥିରେ ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଦେଉଛେ କ'ଣ ନା ରାଜନୀତି ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ରାଜନୀତିର ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ହେଲା। ରାଜନୀତି ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଅପରାଜ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଏକ ବୃତ୍ତି ହେଲା, ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜନୀତିକୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1ର ଚାପ୍ଟର 1 ସରିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର 2କୁ ଯିବା, ଯାହାକି ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ, ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।